الله أكبر الفاتحة. أن الله بفضل الصلاة والدعاء أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين، أن الله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين، وأزواج أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى، وإلى روح أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العالم، إلى روح الفقيه سيدنا علي بن محمد صاحب المرضى ووصول النبي سادتنا آل أبي علوي جميع عباد الله الصالحين. ثم إلى رؤوس المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد حسبه الله، وإلى الشيخ النووي البنتاني وأصولهما وفروعهما والمنتسبين إليهما أجمعين، خصوصا النبي سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب علي بن عبد القادر الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن سليم بقادر العطاس، من رؤوس النبي محمد بن علي الحامد وأصولهم وفروع أولادهم وإخوانهم والمنتسبين إليهم أجمعين، خصوصا النبي أبي أحمد الغزالي بن الحاج محمد نوح، لا رؤوس جد الحاج محمد نوح بن الخيام، ولا رؤوس جد قرب معركة سيمن بن أيدي بابا، إلى رؤوس جدة حاجة جليلة بن قرب كامل، وإلى رؤوس جد قرب كامل بن جنيدي، وإلى رؤوس جدة إمام بن هدي عبد الله، إلى رؤوس حسن أستاذ هيدا من خير من المتابع وأوصلهم وهرم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة، أن الله يشرحهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، أن الله يعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يقضي حاجاتنا حاجة في الدنيا بالميسرة، حاجة في الآخرة بالمغفرة، وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ولكل نية صالحة جامعة، وعلى كل من وأسلفنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وأنت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، واهدي قلوبنا بحق نبينا محمد، وصحي أجسادنا ونور أبصارنا، وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. لا يجب صوم رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم الطاهر من الحيض والنفاس، وإذا تم شعبان 30 يوما أو رأى الهلال عدل وثبت عند القاضي وجب الصوم على عموم الناس إلى آخره. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan daripada pengajian kita di dalam kitab Riyadhul Badi'ah yang biasanya kita lanjutkan, namun mengingat sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, sedikit kita bahas tentang masalah puasa Ramadan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban, dan juga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan.
perintah puasa bulan Ramadan itu sebagaimana kita maklum terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebelum ayat ini turun, puasa yang wajib yang dikerjakan oleh Rasulullah dan umatnya saat itu yaitu puasa Asyura, tepatnya di bulan Muharram tanggal 10. Lalu setelah hijrah 2 tahun turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, perintah puasa, maka Nabi tinggalkan puasa Asyura dan dihukumkan sebagai puasa sunnah, lalu kemudian mengerjakan puasa bulan Ramadan menjadi puasa yang wajib. Ya. Dan Nabi menjalankan ibadah puasa itu selama 9 tahun. Ya, karena keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya saat beliau berada di kota Madinah. Jadi 10 tahun berada di kota Madinah, kurang dari 10 tahun itu sudah melaksanakan ibadah puasa, yaitu 9 tahun tepatnya. Nah, puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Orang dikatakan menahan dirinya dari berbagai macam kegiatan, berarti dia disebut puasa. Dia tidak bicara, dia menahan bicaranya, maka dia disebut al-imsak, puasa. Dia tidak makan disebut puasa. Dia tidak minum disebut puasa. Dia tidak melakukan kegiatan apapun disebut puasa. Karena puasa secara bahasa itu maknanya al-imsak, menahan. Menahan apa saja itu disebut as-shaum namanya. Ya, as-shaum atau as-siyam diambil dari kata shauma yasumu shauman wa siyaman. Sedangkan menurut syariat, puasa itu adalah imsakun makhsusun biniyatin makhsusatin. Menahan yang dikhususkan dengan niat yang dikhususkan. Ya, di antaranya menahan yang dikhususkan adalah apa? Menahan daripada makan, menahan daripada minum, menahan daripada berhubungan badan, menahan dari berbagai macam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, tentunya dengan niat yang dikhususkan. Kapan niatnya? Niatnya itu di malam hari kalau dia puasanya adalah puasa wajib atau puasa nazar. Ya. Dan itu dilakukan setiap malam. Sedangkan puasa sunnah itu boleh dilakukannya setelah matahari terbit, sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum waktu zuhur. Dengan syarat nanti ya, kalau dia mau puasa sunnah, dia belum makan terlebih dahulu di waktu pagi itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang puasa. Kitabus Shiyam, kitab di dalam menjelaskan tentang puasa. La yajibu shaumu ramadhana illa 'alal muslim. Tidak wajib puasa Ramadan melainkan atas orang Islam. Ya, yang pertama tuh, puasa Ramadan enggak wajib kecuali hanya kepada orang Islam. Kalau kita merasa dirinya sebagai seorang Islam, berarti kita punya kewajiban untuk puasa. Kalau kita enggak puasa, berarti bukan orang Islam. Nanti kalau ada di bulan Ramadan, ya siang-siang lagi pada ngerokok, lagi pada makan, panggil aja kafir, gitu ya. Kalau dia marah, lah itu Islam tapi enggak puasa, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-balighi. Usianya sampai 15 tahun. Ya, atau disebut baligh kalau laki-laki sudah keluar sperma, kalau perempuan sudah mengalami masa haid. Ya, walaupun kurang dari 15 tahun. Ya, karena ada perempuan yang subur 10 atau 11 tahun dia udah mens, ya. Atau bahkan 9 tahun sudah mens. Atau haid disebutnya. Ya, maka itu disebut baligh. Kalau yang laki-laki berarti sudah keluar sperma. Ya.
Kalau dia belum keluar sperma atau dia belum haid tapi usianya 15 tahun, maka juga dihukumkan baligh, karena batasan baligh itu dari 15 tahun sampai seterusnya sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau nanti di bulan Ramadan siang-siang ada yang nggak puasa, ngerokok enak-enakan di jalan, panggil aja, anak kecil, gitu, ya, kelepak palanya, ya, anak kecil. Ya. Kalau dia marah, lah itu udah dewasa nggak puasa ya, gitu. Tuh. Yang ketiga, tidak wajib puasa Ramadan kecuali atas al-aqil, orang yang punya akal, ya. Orang yang sehat akalnya. Sama juga nih, kalau di bulan Ramadan siang-siang ada yang ngerokok, ada yang makan, panggil orang gila, gitu ya. Rame-rame teriakin nih bareng-bareng, ya. Kalau perlu pakai robana, orang gila, gitu aja udah. Kalau dia marah, ya kenapa lu nggak puasa? Kalau lu sehat, lu berakal, ya. Nah, jadi yang pertama adalah wajib berpuasa buat orang Islam, wajib berpuasa buat yang sudah baligh, wajib berpuasa untuk yang berakal, gitu. Kemudian al-qadiri 'ala shaum, dan juga wajib puasa buat orang yang mampu untuk melaksanakan puasa, yang mampu, ya. Ada yang nggak mampu, agamanya Islam, usianya lebih dari 15 tahun, tapi dan akalnya sehat, tapi dia nggak mampu berpuasa. Siapa? Orang tua yang udah nggak kuat, ya, yang sakit, dan sakit itu tidak diharapkan kesembuhannya, artinya untuk sembuh jauh, gitu, ya. Nah, itu nggak wajib dia puasa, walaupun di agama Islam, walaupun dia balik, walaupun dia berakal, ya. Atau ibu-ibu yang lagi hamil, karena agamanya Islam, ya, baligh, berakal, cuman kondisi lagi hamil, dia khawatir sama dirinya atau sama anak yang dikandungnya, maka dia dibolehkan nggak berpuasa, ya. Tapi nanti ada catatan-catatan tuh, ya, buat yang seperti itu. Ini agamanya Islam, usianya lebih dari 15 tahun, akalnya sehat, badannya kuat, keker, nggak puasa, ya, tinggal panggil aja. Kalau orang gila, kafir, gitu aja, ya. Dosanya besar yang begitu, ya, nggak boleh. Kemudian at-tahiri minal haidhi wan nifas, kemudian tidak wajib puasa Ramadan melainkan atas orang yang suci dari haid dan nifas. Ya, ini khusus perempuan nih, ya. Di sini ada nggak yang haid? Ada, ya. Kalau yang ada yang haid sini keluar, nggak boleh, bukan mahram berarti, ya. Jadi suci daripada haid dan nifas. Sekalipun dia dari pagi udah puasa nih, maghribnya misalnya jam 6 pas, jam 6 kurang 5 keluar darah mensnya, ya batal puasanya sudah. Batal puasanya, ya. Jangan diteruskan, tanggung 5 menit lagi mau maghrib, nggak bisa, ya. Kenapa? Karena tamunya datang, haidnya datang, sehingga itu yang membatalkan puasa. Karena orang yang haid, orang yang nifas itu dia nggak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa haram hukumnya, ya. Tapi dia kudu menahan puasanya, kudu menahan makannya, ya, supaya jangan sampai terlihat dengan yang lainnya. Kadang-kadang nih ibu-ibu kalau udah ke mall, lupa deh nih, ya. Alasannya ditanya, lagi haid saya, iya. Enggak begitu juga, mentang-mentang lagi haid terus makan enak di mall, jangan. Ya, siapa lagi yang menghormatin syariat Islam kalau bukan umat Islam? Sekarang aja syariat udah dinistain, ya kan? Iya. Sekali azan dikatakan sama dengan suara anjing, ya. Makanya bagus tuh ada yang bikin meme-meme, ya, mukanya disamain dengan anjing bulldog. Itu ketawa ngeliatnya. Emang betul modelnya begitu. Habis nyama-nyamain yang enggak. Ya, hati-hati, urusan syariat jangan main-main. Sepinter apapun orang, sehebat apapun ibadahnya, kalau udah istihza' li syariah, berantakan udah, ya. Boleh jadi dia masih mengaku Islam, tapi di sisi Allah udah nggak diakuin Islamannya. Hati-hati, karena udah istihza' namanya.
Jadi nggak wajib puasa Ramadan kecuali atas orang Islam balik, berakal, mampu untuk melaksanakan puasa dan suci daripada haid dan nifas. Ya, perempuan kalau lagi haid sama nifas nggak boleh dia melaksanakan puasa. Tapi wajib qadha nanti dia. Ya, wajib qadha. Berapa hari dia tinggalkan puasa Ramadan? 6 atau 7 hari, maka setelah Lebaran ya dia mesti bayar tuh 6 atau 7 hari yang dia tinggalkan di waktu bulan Ramadan. Karena ada hadisnya ya, kata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya kunna na'muru biqada'is shiyam wala na'muru biqada'is shalah. Kita ini kaum perempuan diperintahkan sama Rasulullah untuk mengqadha puasa, tapi enggak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, kalau diqadha salat, wah berat perempuan. Ya. Haidnya 6 hari. 1 hari berapa waktu? 5. Kalau dia 6 hari haid berarti berapa hari? Berapa waktu dia tinggalkan? 30 waktu. Ya. Nanti setelah selesai dari masa haidnya dia mesti qadhain 30 waktu. Belum selesai qadhanya datang lagi haid yang baru. Capek enggak dia? Capek, ya. Nifas juga begitu, 40 hari kali 5 deh. 200 waktu dia mesti qadha salat. Besok-besok dia pada demo berhenti jadi perempuan. Mendingan jadi laki kalau begitu. Ya, luar biasa tuh syariat ya, aturannya luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau sholatnya diqadha itu membebankan buat perempuan. Kenapa? Karena sholat itu sifatnya sehari semalam dia dikerjainnya, ya nggak putus. Tapi kalau puasa hanya sebulan dalam 1 tahun. Masa iya kalau 6 hari ditinggalin selama 1 tahun penuh dia nggak bisa qadha, kan mustahil, kecuali yang malas ya. Nah, itu alasannya, hikmah dibalik syariat diperintahkan qadha puasa tapi tidak diperintahkan qadha salat. Wa idza tamma sya'banu 30 yauman, apabila bulan Sya'ban telah sempurna 30 hari. Ya, aura al-hilala adlun, atau ada yang melihat hilal orangnya adil. Ya, orangnya adil di sini maksudnya dia tidak melakukan dosa besar. Ya, orang disebut adil dalam syariat. Dia tidak melakukan dosa besar, ya, atau dia tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa kecil. Itu namanya orang adil disebutnya. Ya, nah, makanya hati-hati nih. Sebahagian ulama ada mengatakan kalau orang tua yang menikahkan anaknya, dia sebagai wali, ya, kalau dia masih istimror di dalam maksiat-maksiat kecil, maka dianggap nggak adil tuh, dan nggak sah menikahkan anak perempuannya. Hati-hati. Itu efek daripada irtikabul ma'asi, melakukan perbuatan maksiat. Walaupun kecil, tapi sering, maka dianggap bapak itu nggak adil. Sehingga menjadi wali, menikahkan anak karena nggak adil, akhirnya nggak sah. Hati-hati. Makanya jangan main-main juga sama maksiat. Ya. Paham nggak maksudnya itu? Orang dikatakan adil dalam syariat, dia tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa besarnya ditinggalin, seperti apa? Berzina, minum khamar, judi, itu masuk dosa-dosa besar kan? Dan lain sebagainya. Dosa kecilnya juga dia nggak lakukan terus-menerus. Ya, sekali-kali misalnya bohong, misalnya, itu kan dosa kecil. Ya. Atau dosa yang dipandang kecil apa misalnya. Ya. Nah. Tapi dia nggak terus-menerus begitu. Masih dikategorikan adil. Tapi kalau terus-menerus bohong, ya, ditanya sama orang, punya duit nggak? Punya. Berapa juta? 50 juta. Padahal nggak punya. Ya, cuma ada KTP doang di dompet. Yang lain nggak ada. Ya, KJP kagak, KJS kagak. Ya. Berarti kan bohong nih. Terus-menerus tapi, nah maka dianggap nggak adil. Ya, karena ada ulama-ulama yang mensyaratkan wali nikah itu harus adil. Ya. Nah, sehingga hati-hati kalau urusan seperti itu. Jangan sampai kita nikahin anak kita sebagai wali yang sah, tapi ternyata dalam pandangan syariat kita nggak adil. Repot urusan. Ya. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, atau orang yang adil dalam kacamata syariat dia melihat hilal, ya, wa thabata 'indal qadi, dan hakim memutuskan, ya, bahwa hari itu masuk bulan Ramadan, wajib as-saumu ala umumin nas, maka wajib berpuasa atas seluruh manusia.
wajib berpuasa atas seluruh umat Islam kalau sudah ada ketetapan dari al-qadhi, ya sebagaimana yang terjadi di negeri kita. Walaupun di dalam kitab Nailur Raja itu ya ada 5 penyebab ya perkara yang dijadikan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Ya, bahkan ada penambahan lagi 2 sehingga 7. Imam Romli mengatakan ada 8. Ya, di antaranya tambahan itu biasanya di satu kampung daerah Arab itu ya ada tanda-tanda yang dijadikan sebagai apa? Sebagai ciri masuk bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti menggantung kindil-kindil apa ya? Kindil itu kendi-kendi ya di atas menara-menara. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tersebut paham, oh besok mau Ramadan nih gitu ya. Nah, itu ada kebiasaan satu negeri yang seperti itu. Atau memperdengarkan suara meriam. Dum gitu. Berarti besok masuk Ramadan. Atau juga suara gendang. Ya, tabuhan gendang. Dum 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 gitu. Ada negeri-negeri yang seperti itu. Ya, kalau Indonesia juga ada tanda-tanda mau masuk bulan Ramadan. Harga-harga pada naik. Indonesia tuh. Ya. Iya. Jadi masing-masing negeri punya ciri khas. Nah, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami 2 tadi nggak jadi patokan gitu. Ya nggak jadi patokan karena nggak semuanya kampung, nggak semuanya negeri, nggak semuanya negara seperti itu. Ya. Nah, kalau di kita kan ini kan yang digunakan itu hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat bulan dan berlebaranlah karena melihat bulan. Wa in gumma alaikum, kalau kalian mendapati cuaca mendung, enggak mendukung, ya. Apa? Fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka sempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang disebut dengan istikmal namanya dalam istilah fikihnya, ya. Melengkapi atau menyempurnakan bulan Sya'ban yang tadi 29 menjadi 30. Tapi catatan yang pertama adalah ru'yah dulu, makanya ada badan ru'yah. Ya, dilihat, oh enggak ada, berarti istikmal gitu. Ya, tapi kalau Muhammadiyah walaupun enggak dilihat, ya. Dia menggunakan hadis yang lain. Hadisnya hampir sama, cuman di akhirnya faqdurulah. Lihatlah, puasalah kamu karena melihat bulan. Kemudian berlebaranlah kamu karena melihat bulan. Maka kalau seandainya ada awan yang menyeliputi atau terganggu penglihatan kamu, maka perkirakanlah. Itu menangan di situ dimenangkan adalah ilmu hisab tuh di situ. Ya, tapi setelah lihat juga kata Muhammadiyah walaupun enggak dilihat, biasanya antara ru'yah dengan hisab enggak beda jauh tuh katanya. Ya, makanya kadang-kadang ada yang disebut imkanur ru'yah. Ya. Bulannya enggak kelihatan, tapi mungkin kelihatan gitu karena ketutup. Nah, jadi menurut Muhammadiyah sudah masuk besok Syawal misalnya, atau sudah masuk besok Ramadan. Makanya dia dari jauh hari sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan adalah tanggal sekian misalnya, ya. Nah, solusinya bagaimana buat kita? Apa ikut yang ini, apa ikut yang ini? Nah, ada kaidah ushul fiqh mengatakan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu sifatnya mengikat. Tujuannya supaya mengangkat adanya perbedaan, supaya menghindari daripada perbedaan. Yang gampang ya ikutin pemerintah dah, begitu ya. Karena bicara soal hilal ru'yatul hilal ini memang ada perbedaan pendapat yang begitu panjang di antara ulama-ulama. Ya enggak perlu pakai ada sidang isbat, jadi sebetulnya. Ya. Jadi, yang penting dia bersaksi. Ya, bisa diambil sumpah. Demi Allah, saya bersaksi, saya melihat bulan. Cukup. Sebagaimana hadis ya, yang pernah datang seseorang kepada Rasulullah, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, lalu kemudian mengatakan bahwa dia melihat bulan. Ya. Lalu kemudian apa? Rasulullah puasa dan Rasulullah umumkan buat umat Islam saat itu puasa. Nggak ada sidang isbat dulu tuh, ya. Ya. Tapi karena di Indonesia banyak organisasi yang masing-masing punya pendapat, akhirnya dibikinlah sidang isbat. Ya. Ya. Walaupun ada tujuan-tujuan lain mungkin ya kan, kalau nggak ada sidang kan nggak keluar lufus ya. Ya. Itu.
Jadi intinya kalau Sya'ban ini sudah sempurna 30 hari atau ada orang yang melihat hilal dan telah ditetapkan oleh qadhi, yakni hakim, pemerintah, wajib shaum ala umumin nas, maka wajib puasa atas umumnya manusia. Ya, makanya ada perbedaan-perbedaan pendapat di sini masalah derajatnya hilal yang dilihat bagaimana itu. Kalau Habib Utsman bin Yahya dalam kitab Keker Bulani itu di atas 6 derajat baru terlihat oleh mata telanjang. Kalau nggak mata telanjang, kalau di bawah itu nggak mungkin terlihat dengan mata telanjang. Ya. Kalau sekarang kan udah pada pakai alat semua. Ya. Nah, itu mesti ada pembahasan-pembahasan khusus tuh ya dalam masalah itu. Kayaknya hampir setiap tahun sebenarnya sih itu sudah hal biasa ya dalam ilmu fikih udah hal biasa. Cuman sekarang kan zamannya medsos nih jadi rame. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat itu jadi rame ya. Ya tergantung yang mau ikut yang mana. Kalau misalnya Bayu ahli hisab, dia meyakini bahwa tanggal sekian adalah masuk Ramadan ya. Ana meyakini Bayu, maka Bayu wajib puasa besok, Ana juga wajib puasa karena meyakini dengan metode hisabnya dia. Begitu. Itu dibolehkan oleh Imam Ramli dalam pendapatnya. Sekalipun yang lainnya belum puasa. Ya. Gitu. Atau ada orang yang melihat bulan. Ya. Tapi orangnya fasik sehingga nggak diterima kesaksiannya. Ya. Nah, maka yang melihat besok puasa, yang lain boleh nggak puasa karena menunggu penglihatan dari sumber yang lainnya begitu. Ya, makanya dipasang beberapa titik kan untuk persoalan ru'yatul hilal ini. Ya, makanya boleh nih sekali-sekali kita belajar ilmu tentang hisab atau tentang ru'ya boleh, ya boleh. Nggak bisa dibohongin kalau urusan begitu. Sekali-sekali boleh tuh ya. Fa'ilam yasbut indahu, maka jika tidak tetap di sisinya, yakni di sisi qadhi, wajib 'alal ra'i, wajib atas orang yang melihat, tuh yang tadi kita sampaikan. Ya, wa 'ala man saddaqahu faqad, dan atas orang yang membenarkan orang yang melihatnya doang. Ya, dia melihat bulan, dia sudah bersaksi, tapi kesaksian tidak diterima oleh qadhi, oleh pemerintah, oleh hakim. Ya, nah, maka yang wajib puasa siapa? Yang melihat, karena dia udah melihat. Nah, ada orang yang membenarkan, Fajar benarin misalnya, iya betul, Anda yakin si Bayu ngelihat tuh, maka Fajar juga harus ikut puasa karena membenarkan penglihatannya Bayu. Tapi yang lainnya yang nggak membenarkan, boleh dia nggak puasa, dia ikut nunggu yang lainnya, gitu. Ya, nah, jadi maksudnya ini buat hasanah keilmuan kita. Ya, kalau kemudian nanti ada yang puasa, ada yang enggak, ya. Cuman kacak 1 hari 2 hari, yaitu namanya perbedaan khilafiyah tuh. Ya, masa semuanya dengan ilmu, nggak dengan ilmu semuanya. Tapi kita yang aman ikut aja deh pemerintah, itu lebih aman. Ada yang tanggung jawab, ya. Ya walaupun sekarang bingung juga ngikutin ya. Habis nyala azan lagi. Ya. Nah, ikutin ulama maksudnya. Ya, ulama yang mayoritas bagaimana? Ya. Jadi jangan dibesar-besarkan urusan perbedaan-perbedaan ini, jangan ya. Kecuali orang udah puasa seminggu, dia baru netepin tanggal 1 Syawal sekian nih. Nah, tanggal 1 Ramadan sekian. Nah, itu namanya bohong tuh ya. Bohong. Nggak tahu usut punya usut, emang dia nggak mau puasa sebulan. Gitu, cuman puasa 23 hari, kurang. Begitu, Masya Allah. Ya waktunya cepat, Alhamdulillah. Ya, jadi begitu. Ya, nah, itu diantara perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan. Nah, insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan syarat sahnya puasa. Ya, ada berapa syarat sahnya puasa itu mesti kita pahamin. Ya, karena kita kan belum tawakuf kan ya, Pak Asep ya. Masih lama kan tawakuf ya? Iya masih lama. Hah? Terserah. Ya pokoknya sampai Ramadan gitu aja. Ya, kalau diterusin begini nggak mungkin, orang habis buka puasa pada lemas usah ngaji lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini ada acara? Oh, insyaallah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nab'as insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أذن جر. الله